السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو ایک سبق آموزہ کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ نے ثواب میں حصہ لینا ہے، جتنا ہو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی بھی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ رہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، کمنٹ میں آپ مجھے اپنی آئی ڈی لنک شیئر کر دیجیے گا یا میں فالو آپ کو کر دوں گی۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایک سبق آموزہ کہانی۔ ماں پاگل بھی ہو جائے، ماں پاگل بھی ہو جائے، بیٹا یاد رہتا ہے۔ اور وہی ایک بیٹا جو اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑاتا ہے ایک بیوی کے کہنے پر۔ ماں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی کے، اور کچھ ہی دن بعد بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے اس گھر میں یا تو تیری بیوی رہے گی یا تو تیری ماں۔ بیٹا سوچ سوچ کر اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑاتا ہے، اور جب اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو ماں پوچھتی ہے بیٹا تیرے اتنے بڑے محل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میری بیوی میرے بچے میرے ساتھ رہیں گے، اگر تجھے اپنا لیا تو میری بیوی بچے مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں تیرا انتظار کروں گی، جب تجھے وقت ملے تو 2 منٹ مجھ سے ملنے آ جایا کرنا۔ بیٹا اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اولڈ ہاؤس کے لوگوں نے جب ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آئے۔ ماں آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اماں جی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو ماں روتے ہوئے، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا تعارف کروا سکے۔ تو وہاں کے لوگوں نے، اولڈ ہاؤس کے لوگوں نے کہا شاید ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے اس لیے بیٹے کا نام نہیں بتا رہی۔ تو ماں روتے ہوئے ساری اپنی طاقت جمع کر کے بولتی ہے نہیں، ہرگز نہیں، میرے بیٹے کا دنیا میں بہت نام ہے، میرے بیٹے کا دنیا میں بہت نام ہے، بہت نام ہے، اگر میں نے اس کا نام بتا دیا کہیں اس کی عزت میں کمی نہ آ جائے۔ یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہوتی ہے ماں۔ ایک بیوی کے آنے سے ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑائے۔ بیویاں تو 1000 مل جاتی ہیں، ماں جیسی ہستی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ دیکھ سورج تو ہار جائے گا، دیکھ سورج تو ہار جائے گا، ماں دوپٹہ بھگو کے لے آئی ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی سے کھیل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر اور کمزور، جاہل نظر آتی ہے۔ سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میری ماں نے بتایا تھا بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چوم اٹھی تھی، پر اب تو جب بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں اور مر جاتی ہوں۔ سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں، اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 9 ماہ کے پہلے بن جاتا ہے۔ ہاں بس وہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا درد بھی برداشت کر لیتی ہے مگر درد مارنے کی دوا نہیں کھاتی کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ اس کی پسند کے کھانے چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ موس کہانی۔ ارے اماں تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ادھر مت آ کر بیٹھا کر، مرغیاں دانہ کھا رہی ہیں، تجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں اپنے ہی خیالوں میں گم مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔
کہ مرغی کس طرح اپنے منہ کا دانہ اپنے ننھے منھے چوزوں کو کھلا رہی تھی۔ اپنی بہو کی کرخت آواز سن کر اپنے خیالوں سے چونکی اور خالی نظروں سے بہو کو دیکھنے لگی۔ میری دھی اندر کمرے میں دل گھبرا رہا تھا تو یہاں مرغیوں کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا جا اندر، روٹی پڑی ہے کھا لے۔ اماں اپنی ٹوٹی چپل پیروں میں پہنتے ہوئے کراتی ہوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ آج پھر سوکھی روٹی اور پیاز۔ اماں نے دکھ سے کھانے کو دیکھا۔ او نذیرہ میری دھی، تھوڑا سالن ہے تو لا دے، یہ موا پیاز نہیں کھایا جاتا۔ نذیرہ نے پہلے تو آواز پر کان نہیں دھرے، مگر جب ساس نے سالن کی فرمائش کی تو تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں تو نے تو مربے نام کیے ہیں نا اپنے پتر کے جو فرمائش کرتی ہے۔ آج تیرا پتر کام سے آئے گا تو اس سے کہنا، وہ تجھے ککڑ بھون دے گا۔ ارے اماں شکر کر، روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہے۔ پہلے خرچے کم تھے جو تو بھی مفت کی روٹیاں توڑنے چل گئی۔ اچھی بھلی رہ رہی تھی اپنے بیٹے عنایت کے گھر، پتہ نہیں دل و دماغ میں وبال اٹھا بھاگی چلی آئی۔ نذیرہ اپنے لفظوں کا زہر اماں کے دل میں اتار چکی تھی۔ اماں آنسوؤں پر پل باندھے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانے لگی۔ جب دوپہر پوتی اسکول سے آئی تو دونوں ماں بیٹی تازہ سالن کے ساتھ کھا رہی تھیں اور پاس ہی ٹھنڈی لسی کا ڈول رکھا تھا۔ اماں صحن میں لگے نیم کے درخت کے سائے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اماں کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام طفیل اور چھوٹا عنایت۔ ایک ہی گاؤں میں ٹھیکے پر زمین لے کر ذمہ داری کرتے، ان کے گھر بھی ایک دوسرے سے نسبتاً فاصلے پر تھے۔ اماں نے شوہر کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کو محنت مزدوری کر کے پالا۔ اماں کی خاموش طبیعت اور اچھے اخلاق کے باعث پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بیٹے جوان ہوئے تو حسب توفیق ان کی شادیاں کی۔ جب بیویاں گھر آئیں تو بیٹوں نے آنکھیں پھیر لیں، گھریلو حالات کی تنگی کا رونا رونے لگی۔ سچ ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو اور زیادہ ملتا ہے، اور جو اللہ کے دی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرتا ہے اس سے پہلے والا رزق بھی چھن جاتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تنگی کا رونا روتے رہتے اور سچ مچ تنگ دست ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے فصل پوری نہ ملنے پر اپنی زمینیں واپس لے لی تھیں۔ اب دونوں دہاڑی دار تھے۔ گھریلو حالات تنگ ہونے کے ساتھ دل بھی تنگ تھے۔ وہ ماں جس نے تپتی دھوپ ٹھٹھرتی سردی میں محنت مزدوری کر کے جن بچوں کو پالا، اپنے منہ کا نوالا ان کو کھلایا، آج وہی ماں ان دونوں کے لیے بوجھ تھی۔ رضیہ او رضیہ، پانی تو پلا، بڑی گرمی ہے آج، سورج تو آگ برسا رہا ہے، ٹھنڈا ٹھار پانی لانا۔ ابھی لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے رضیہ چولہے سے ہانڈی اتارتے ہوئے اٹھی اور گھڑے سے پیالے میں پانی ڈال کر عنایت کو دیا۔ بھئی آج تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا پکا ہے؟ گڈو بڑے دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، بڑے دنوں کی بچت کر کے گوشت لائی ہوں، ہانڈی پک گئی ہے، گڈو اسکول سے آئے گا تو روٹی پکاؤں گی۔ رضیہ خوشگوار لہجے میں بولی، آؤ بھائی طفیل، آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گیا؟ بڑے دنوں بعد تو نے چکر لگایا ہے۔ رضیہ لسی لا بھائی طفیل کے لیے۔ عنایت نے رضیہ کو آواز دی۔ میں تیری لسی پینے نہیں آیا، تجھ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اماں کا، جو اسے میں ہی اپنے پاس رکھوں، کھلاؤں پلاؤں، تنگ آ گیا ہوں میں اس کی روز کی فرمائشوں سے، کبھی یہ کھانا ہے کبھی وہ نہیں کھانا۔ تیرے گھر میں تو روز گوشت پکتا ہے، خوش رہے گی تیرے گھر میں، میں بھی بال بچے دار ہوں، تھوڑے خرچے نہیں ہیں۔ میری نذیرہ بیچاری رات دن اس کی خدمت کرتی ہے، پر اماں اس کو ہر وقت کوسنے دیتی رہتی ہے۔ اب تو وہ میری اکلوتی دھی کے کھانے پر بھی نظر رکھنے لگی ہے۔ نذیرہ نے جو سکھایا تھا وہی زہر اگل رہا تھا۔ بھائی طفیل، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو خود ہی اماں کو زبردستی برادری کے سامنے اپنے گھر لے کر گیا تھا، میں نے تو نہیں نکالا تھا اس کو۔ اور تو جانتا ہے میرے پاس آج کل کوئی کام دھندا نہیں ہے، ویلا ہوں میں ویلا، کہاں سے کھلاؤں میں اماں کو؟ رضیہ ہی لوگوں کی کڑھائیاں کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ بس تو کل میرے گھر آ اور اماں کو اپنے ساتھ لے آ، میں اپنے گھر کا سکون اور برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے طفیل کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں عنایت، اگر تم اماں کو یہاں لایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں جا رہی، تجھ سے برا تو کوئی پہلے بھی نہیں ہے، جا یہاں سے میرا دماغ نہ خراب کر۔ کچھ بھی ہو ہے تو وہ ہماری ماں نا، بھائی طفیل کا تو خون سفید ہو گیا ہے، میرا نہیں، میں کل جا کر اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ رضیہ اپنا غصہ زور زور سے برتن مانج کر اتارنے لگی۔ طفیل تو گیا تھا عنایت کے گھر؟
हाँ भाई गया था, तेरी बात कैसे टाल सकता था। कह आया कि आज आकर अम्मा को ले जाए, अगर ना आया तो। नज़ीरा को तशवीश हुई थी, अगर ना आया तो खुद जाकर छोड़ आऊँगा, तू फिक्र ना कर, तू तो बस खुश रहा कर। हाँ तुफैल, मैं तो अब बड़ी खुश हूँ, रब ने पूरे 7 साल बाद सुनी है हमारी। हाँ हाँ जानता हूँ तू बड़ी खुश है, इधर तो देख मेरी तरफ और हंस के तो दिखा। तुफैल तू भी ना। नज़ीरा बात अधूरी छोड़कर खिलखिलाकर हंसने लगी। ये हुई ना बात। तुफैल मेरी ख्वाहिश है कि रब मुझे पुत्र दे इस बार। हाँ हाँ मेरा भी तो दिल चाहता है, बेहतर करेगा रब। अच्छा मैं तेरे लिए बाजार से कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। अम्मा आजा, रोटी खा ले आकर। नज़ीरा ने अम्मा को आवाज़ दी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चरपाई से उठते हुए रोटी खाने के लिए आ गई। ले अम्मा रोटी खा ले। वही सूखी रोटी और साथ में अचार। आज शायद अम्मा का इधर आखिरी दिन था, इसी वजह से आज उसने मेहरबानी की और प्याज की बजाय अचार दे दिया। नज़ीरा थी बड़ी गर्मी है, अचार से मेरा सीना जलता है, एक प्याली दूध ला दो, मैं रोटी डुबो कर खा लूँगी। अम्मा ने लजाहत से कहा। अम्मा तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुझसे तंग हूँ, सलाम भर जाई। अनायत की आवाज़ सुनकर नज़ीरा ने मुड़कर देखा तो अनायत सहन अबूर करके अम्मा की चारपाई पर आन बैठा। अम्मा के खाने की तरफ देखते हुए ठंडी सांस भरी। चल उठ अम्मा, मैं तुझे लेने आया हूँ, गुड्डू तेरा इंतज़ार कर रहा है। ना मेरे पुत्र ना, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, नज़ीरा धी को मेरी ज़रूरत है, एक बार बच्चा हो जाए तो फिर आऊँगी। नज़ीरा बोली, अम्मा तुझे मेरे पर सवार होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे बगैर ही बहुत सुखी हूँ और तेरे बगैर मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। नज़ीरा ने तो अम्मा का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। चल अम्मा जल्दी कर, तुझे घर छोड़कर मैंने काम पर भी जाना है। अनायत बेहद उकताया हुआ था। पुत्र ये तो पागल है, तुफैल आएगा तो देखना वो मुझे तेरे साथ नहीं जाने देगा, वो कहेगा अम्मा मेरे पास रह, हमें तेरी ज़रूरत है। अम्मा पागल नज़ीरा नहीं तू बन रही है, और भाई तुफैल खुद आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि मैं तुझे अपने घर ले आऊँ, वो अब और तेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा की आंखों में ये सुनकर तो आंसू आ गए। जा अम्मा, क्या हमसे ही खिदमतें करवाती रहोगी, कुछ खिदमत अनायत से भी करवा लो। तंजिया मुस्कुराहट से नज़ीरा बोली। अम्मा खामोशी से उठी और अनायत के साथ चल पड़ी। रज़िया अम्मा के लिए पानी ला, अनायत ने रज़िया को आवाज़ दी। अच्छा अम्मा अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तू यहाँ आराम से बैठ। अच्छा पुत्र रब रखा, जा खैर से। आ गई है अम्मा, बड़ी जल्दी थी तुझे यहाँ आने की, जैसे यहाँ तो तेरे इस्तकबाल की बड़ी तैयारियाँ हो रही थीं, बस एक तेरी ही कसर रह गई थी। ये ले लस्सी पी, वरना अनायत को मेरी शिकायतें लगाने लग जाएगी। सब पता है मुझे तेरी हरकतों का, कब्र में टांगे हैं और चुगलियाँ लगाने से तू बाज नहीं आती। रज़िया की ज़ुबान नज़ीरा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरे सोने रब, मुझसे कहाँ गलती हुई जो तू मुझे यूं आजमा रहा है, मैंने तो सारी जिंदगी तुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया था। 2 मोटे मोटे आंसू बूढ़ी आंखों से निकलकर लरसते हुए प्याले में जा गिरे। हलक सूख कर कांटा बन चुका था, मगर प्यास खत्म हो चुकी थी। लस्सी का प्याला जमीन पर रखने की कोशिश में लरसते हाथों से मिट्टी का प्याला जमीन पर जा गिरा और अम्मा के दिल की तरह 2 टुकड़े हो गया। वाह अम्मा, आते ही नुकसान करने लगी है, कौन सा तेरे पुत्र की कमाई के ढेर लगे हैं जो तू प्याले तोड़ने लग गई है। अम्मा का दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। खामोशी से उठी और फटी चादर से आंसू साफ करती घर की दहलीज पार कर गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते वो गांव की मस्जिद के पास बने थड़े पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। गए वक्तों को याद करते हुए दिल भर आया। दफतन 50 का नोट झोली में आ गिरा। अम्मा ने घबरा कर सर उठाया। भिकारन समझकर पैसे देने वाला दूर जा चुका था। मैं भिकारन नहीं हूँ, अपने पैसे ले लो। पैसे देने वाला दूर जा चुका था और अम्मा की आवाज़ ना सुन सका। अम्मा ने नोट मुट्ठी में दबाया, घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो अनायत घर आ चुका था। अम्मा भी लाठी देखती चरपाई तक पहुंची और गिरने के अंदाज में चरपाई पर ढह गई। अम्मा तू किधर गई थी? टांगों में तेरी जोर नहीं है और तू पूरे पिंड की सैर करती फिरती है। ऐवी कहीं गिर पड़ी तो स्यापा तेरे इलाज का भी पड़ जाएगा मुझे। अनायत ने बेदर्दी से अम्मा को जिताया। रज़िया रोटी लेकर आ, बड़ी भूख लगी है। अनायत सहन में लगे नलके से हाथ धोने चला आया। कहाँ से लाऊं रोटी, कुछ नहीं पकाया मैंने जो तेरे आगे पेश करूं। और सुन, दाल सब्जी पैसों से आती है जो तेरे पास तो कभी होते ही नहीं, ऊपर से खाने वाले बेशुमार। आखिरी फिक्रा अम्मा की तरफ देखकर बड़े ही गुस्से से कहा था। अम्मा ने मुट्ठी में दबे नोट की तरफ देखा और आहिस्ता से मुट्ठी अनायत के सामने खोल दी।
अम्मा के हाथ में चूड़ा मुड़ा सा नोट देखा अनायत को खुशगवार हैरत का झटका लगा। ये तेरे पास कहाँ से आए पैसे? बस तू रख ले। रजिया ये पकड़ पैसे और जल्दी से सब्जी ला के पका, अम्मा ने दिए हैं ये पैसे। हाँ तो कोई एहसान किया है मुझ पर जो यूं तू जिता रहा है? अम्मा ने दिए हैं पैसे। रजिया ने नक्कल उतारते हुए नोट अनायत के हाथ से खींचा और सब्जी लेने चल दी। ये सिलसिला चंद दिन तक यूं ही चलता रहा। अम्मा मस्जिद के पास बने थड़े पर सर झुकाए बैठी रहती और झोली में गिरते पैसों में इजाफा होता रहता। उनसे कम से कम एक वक्त की रोटी बगैर तानों के मिलने लगी थी। अम्मा जिसने इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को इज्जत के साथ पाला था, आज उन्हीं बेटों ने अपनी माँ को भिखारन बना दिया था। बहन नज़ीरा कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है? क्यों शोर मचा रही हो? अंदर आ जाओ। मोहल्ले की औरत नज़ीरा को बताने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारा देवर अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है और अम्मा झोली भर भर के पैसे लाकर तुम्हारी देवरानी रजिया को देती है। आज मैं मस्जिद के पास से गुजरी तो मैंने देखा अम्मा की झोली तो पैसों से भरी हुई थी और वो बेचारी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। बड़ा ही बेगैरत निकला है तेरा ये अनायत देवर, माँ को भिखारन बना दिया उस नामुराद ने। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ कि मेरी देवरानी रजिया का मुंह बंद क्यों है? वो तो एक दिन भी ना रखे अम्मा को, तो अकेले अकेले कमाई खा रही है अम्मा की। नज़ीरा पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाई। नज़ीरा ने अपने शोहर तुफैल से बोला, तुफैल तुझे पता है अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है? मुझे पड़ोस वाली बता रही थी, अम्मा हर रोज झोली भर भर के पैसे लाती है और रजिया को देती है। देखा तूने तुफैल, अम्मा कितनी घुन्नी और मीसनी है। हमारे घर में तो उसके नखरे ही नहीं खत्म होते थे और उधर जाकर कमाई कर रही है। मैं बता रही हूँ तुफैल, मैं रजिया को अम्मा की कमाई अकेले नहीं खाने दूंगी, हमारा भी तो हक है अम्मा की कमाई पर। तू ऐसा कर, अम्मा को जाकर घर ले आ, अम्मा से कहना हम बड़े शर्मिंदा हैं। तेरा दिमाग तो खराब हो गया है क्या? कभी कहती है छोड़ा, कभी कहती है ले आ। तूने तो मुझे लट्टू समझ रखा है, जिधर दिल करता है घुमाने लग जाती है। जा खर दिमाग कहीं की, दफा हो इधर से, पागल समझ रखा है मुझे। देख तुफैल, ठंडे दिमाग से सोच, घर में अम्मा की कमाई आएगी तो हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। आज पहली मर्तबा नज़ीरा तुफैल की झिड़की पर भड़कने की बजाय आराम से समझाने लगी। अच्छा ठीक है, सांस तो लेने दे, पानी पिला। बेटा बीवी को समझाने की बजाय खुद भी माँ की कमाई के बारे में सोचने लगा कि अम्मा की कमाई से कुछ तो बचत हो जाएगी। बेगैरत बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी, जिसे माल तो नजर आ रहा था मगर माँ की इज्जत नफ्स और खुददारी जाने का कोई दुख नहीं था। अम्मा चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, नज़ीरा तुझे बड़ा याद कर रही है। तुफैल ने अपने छोटे भाई अनायत के घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में अपना हुक्मनामा जारी किया। अम्मा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। अनायत ने दखल अंदाजी की। अनायत भी अम्मा की कमाई को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। चल अम्मा उठ मेरे साथ चल, मेरा वक्त बर्बाद न कर। तुफैल ने तकरीबन घसीटते हुए अम्मा को उठाना चाहा। भा तुफैल, अम्मा तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? बस मैंने कह दिया अम्मा यहीं मेरे घर में रहेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्यों नहीं भेज रहा अम्मा को मेरे साथ। ओए मुझे सब पता है, अम्मा की कमाइयाँ खा रहा है तू। क्या समझता है मुझे कभी नहीं पता चलता? अम्मा की कमाई तू अकेला खाता रहेगा और मैं तुझे ऐसा करने दूंगा? इस भूल में न रहना तू। तुफैल भी जानवरों की तरह धाड़ कर बोल रहा था। मेरा भी पूरा हक है अम्मा की कमाई पर। माँ तो बेबसी से दोनों बेटों की तरफ देखती रही, जो माँ के लिए नहीं बल्कि माँ की गोद में भीख की सूरत में गिरे चंद सिक्कों के लिए लड़ रहे थे। एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबा थे। इसी दिल की वीरान जमीन में जो थोड़ी बहुत नमी बाकी थी, दो आंसुओं की शक्ल में आंखों से फिसली, झुर्रियों ज़दा गालों पर फैल गई और अम्मा ने खामोशी से आंखें मूंद लीं। अचानक अनायत की नज़र माँ के बेजान वजूद पर पड़ी, जो एक जानब लड़क चुका था। अनायत की निगाहों के ताकुब में तुफैल ने देखा तो वो साकित खड़ा रह गया। अम्मा अम्मा, अनायत ने बेख्तियार माँ को झंझोड़ा, मगर बूढ़ा वजूद दुनिया के झमेलों से आज़ाद हो चुका था। बड़े बेटे तुफैल के कदम गोया ज़मीन में गड़ चुके थे, क्योंकि उनकी माँ मर चुकी थी। ये क्या कर दिया हमने? बीवियों की बातों में आकर हमने अपनी जन्नत गंवा दी, रोल दिया हमने अपनी जन्नत को मिट्टी में। तुफैल अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा।
عنایت دیوانہ وار ماں کے پاؤں چوم رہا تھا، مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، کیونکہ معاف کر دینے والی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماں ان کے لیے بے مول بہشت تھی، اب انہیں ساری عمر پچھتاووں کی آگ میں جلنا تھا، اور یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا تھا جو انہوں نے ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماں تو بہت انمول ہستی ہے، خوش قسمت ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر کرتی ہے۔ یہ تو وہ انمول بہشت ہے جو قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، مگر اولاد کو بھی والدین کی قدر اسی وقت آتی ہے جب یا تو وہ اس دنیا میں نہیں رہتے یا جب وہ خود والدین کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ موس کہانی۔ ارے اماں، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ادھر مت آ کر بیٹھا کر، مرغیاں دانا کھا رہی ہیں، تجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں اپنے ہی خیالوں میں گم مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔